السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ ہم لوگ آج کنٹینیو رکھیں گے اس سے پہلے جو ہم پڑھتے آئے ہیں. ہم سیکوینسز اور سیریز کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں. اس میں اس سے پہلے ہم نے ارتھمیٹک سیکوینس سٹارٹ سے پڑھی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سیکوینس کی ٹرمز کو اگر آپ ایڈ کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک سیریز بن جاتی ہے. تو ہم نے اس کے بعد ارتھمیٹک سیریز بھی دیکھی تھی. اسی طرح ہم نے ایک سیکوینس دیکھی تھی جس کو کہتے ہیں جیومیٹرک سیکوینس. جیومیٹرک سیکوینس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہر ٹرم کو obtain کیا جاتا ہے فرام دا پریویس ٹرم بائی ملٹیپلائنگ بائی اے کامن ریشو. جس طرح ارتھمیٹک سیکوینس میں پریویس ٹرم میں ایڈ کیا جاتا ہے کامن ڈفرینس ٹو گیٹ اے نیو ٹرم, جیومیٹرک سیکوینس میں ملٹیپلائی کیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے اسی طرح سے دیکھا جیومیٹرک سیریز کا کہ اگر ہم جیومیٹرک سیکوینس کی ٹرمز کو ایڈ کریں تو وہ پھر ایک جیومیٹرک سیریز بن جاتی ہے. اور ہم نے اس کے فارمولے بھی دیکھے کہ ایک جیومیٹرک سیکوینس کی nth ٹرم کو معلوم کرنے کے لیے کیا فارمولا ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے ایک جیومیٹرک سیریز کی اپ ٹو n ٹرمز سم, اگر ہم پہلی n ٹرمز کا سم کریں تو اس کا کیا فارمولا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں. آج ہم اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جیومیٹرک سیریز میں اگر ہم سم کو بڑھاتے جائیں تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو ریکال کرنا چاہتا ہوں کہ جو فارمولا ہم نے اس سے پہلے سیکھا ہے جیومیٹرک سیریز کا, وہ آپ دیکھ لیجئے. وہ بیسکلی ہے اے از دا فرسٹ ٹرم آف دا سیریز اور اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں 1 مائنس آر ٹو دا پاور n. r از دی کامن ریشو and n is the number of terms you're summing and divided by 1 minus r. تو دیکھتے ہیں اگر ہم اس فارمولے کے تحت ہم اگر مختلف جیومیٹرک سیریز دیکھیں تو ان کو افیکٹ کیسا لگے گا. یہ ایک پہلا ایگزامپل میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. اس میں اوپر آپ کو n ٹرمز آ رہی ہیں, پہلی ٹرم, دوسری ٹرم, تیسری ٹرم. اس کے نیچے آپ کو an کی ویلیو دی ہوئی ہے which is the nth term. So پہلی is the first term of the geometric sequence, دوسری is the second term, تیسری is the third term. اور اس کے نیچے میں نے سم دیا ہوا n ٹرمز کا, پہلی ٹرمز کا, پہلی 2 ٹرمز کا, پہلی 3 ٹرمز کا and so on. تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ ایک جیومیٹرک سیکوینس بن رہی ہے. پہلی ٹرم ہے اس میں 1 اور how do I obtain the next term from 1? I multiply it by 3. So from 1 to next term I get 1 times 3 is 3. 3 سے 9 پہ میں کیسے جاتا ہوں, 3 times 3 is 9. تو یہ مجھے جیومیٹرک سیکوینس ملتی ہے جس میں کامن ریشو ہے r اور the first term is 1. اب اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں جو سم ہے تو اگر سیکوینس میں ایک نمبر ہے 1, اس کو میں ایڈ کروں گا تو 1 is 1. اگر سیکوینس میں نمبرز ہیں 1 and 3, ان کو میں ایڈ کروں گا تو آئے گا 4. So S2 is 4. سیکوینس میں اگر 3 نمبر ہیں 1, 3, 9, ان کو میں ایڈ کروں گا تو 1 plus 3 plus 9 13 and so on. تو جو آخری رو میں نے آپ کو دکھائی ہوئی ہے اس میں نے جو سمز ہیں جیومیٹرک سیریز کے وہ سارے لکھے میں اپ ٹو دیٹ ٹرم. اب اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایز n کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے, یعنی کہ ہم سیریز میں آگے جاتے جا رہے ہیں تو جو سم ہے جیومیٹرک سیریز کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر n کی ویلیو 1 تھی تو سم 1 تھا, 2 ہوئی تو سم 4 ہو گیا, 3 ہوئی تو سم 13 ہو گیا, 4 سم 20, 5 121, 6 پہ 364 اور 7 پہ 1093 اور اس کے آگے میں نے ڈاٹ 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 کا مطلب ایلپسز ہیں, یعنی کہ اٹ کنٹینیوز فار ایور. تو اس میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ہوگا اگر n کو ہم بڑھاتے جائیں گے, تو اگر میں ان نمبرز کو دیکھوں تو میری انٹیوشن یہ کہتی ہے کہ obviously n جو ہے وہ بڑھتا چلائے گا, یعنی کہ اس کو کوئی باؤنڈری نہیں ہے, وہ کہیں رکے گا نہیں. یہ نہیں کہ n ایک نمبر سے کم رہے گا ہمیشہ, نہیں, وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اس چیز کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں, جو جیومیٹرک سیریز کا فارمولا ہے اس سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. اس سیریز میں پہلی ٹرم 1 تھی اور کامن ریشو تھا 3. تو اس کو اگر ہم نے فارمولے میں ڈالا Sn is equal to a is 1, so اس کو باہر رکھا, ٹائمز 1 minus 3 to the power n divided by 1 minus 3. وہ اب آپ کا آ گیا 1 minus 3 to the power n divided by minus 2. اب اگر آپ minus 1 سے ڈیوائڈ کر دیں گے 1 minus 3 to the power n کو تو وہ بن جائے گا 3 to the power n minus 1 اور نیچے پازیٹیو 2 رہ جائے گا. اب جو اس کی یہ فائنل فارم ہم نے لکھی ہے 3 to the power n minus 1 over 2, اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر n کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے, سیریز کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. اگر آپ دیکھیں n کی ویلیو 1 ہے تو 3 minus 1 over 2. ہم ایک کانسٹنٹ نمبر اس میں سے سبٹریکٹ کر رہے ہیں اور ایک کانسٹنٹ نمبر سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں. n کی ویلیو 2 ہے
तो 3 स्क्वायर माइनस 1/2, n की वैल्यू 3 है तो 3 क्यूब इज 3 times 3 is 9, 9 times 3 is 27, 27 minus 1, 28/2, 14. तो आप देख रहे हैं जो उसकी पहली टर्म है वो बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे n बढ़ेगा 3 की पावर n बढ़ता ही चला जाएगा, उसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट करें और 2 से डिवाइड करें तो फिर भी वो बढ़ता ही जाएगा नंबर। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमको कंफर्म करता है कि क्या रहा है इसमें, कि इसमें एज हम n को बढ़ाते चले जा रहे हैं ऊपर चलता चला जा रहा है। अब हम एक और ज्योमेट्रिक सीरीज देखते हैं, इसमें भी आपके जो n है वो बढ़ता चला जा रहा है और सीक्वेंसेस में है 1, -3, 9, -27, 81 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देखें ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, पहली टर्म इसकी 1 है, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है -3, बिकॉज 1 times -3 is -3, -3 times -3 is 9 एंड सो ऑन। इसकी जब हम सम लेते हैं तो पहली टर्म का क्या आया 1, अब दो टर्म्स का हो गया 1 + -3 is -2, तीन टर्म का क्या आ गया 1 - 3 + 9 is 10 - 3 is 7 एंड सो ऑन। इसमें आप देखेंगे कि एक स्लाइटली डिफरेंट पैटर्न बन रहा है पिछली सीरीज से। इसमें क्या हो रहा है कि ये ऑल्टरनेट कर रही है सीरीज की वैल्यूज, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, लेकिन वो बढ़ती चली जा रही हैं, यानी कि वो 1 से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव साइड पे भी बढ़ा, फिर नेगेटिव साइड पे बढ़ा, फिर पॉजिटिव पे और बढ़ गया, फिर नेगेटिव पे और बढ़ गया, यानी कि वो ऑल्टरनेट तो कर रहा है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि उसकी जो पूरी लेंथ है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें भी आप देखेंगे कोई बाउंड्स नहीं है इसका। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई अगर मैं n को करता चला जाऊं हमेशा के लिए तो क्या होगा, मैं कहूंगा कि उसका कोई जवाब नहीं आएगा आपको, यानी कि वो बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव होगी और पॉजिटिव होगी लेकिन दोनों में उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो दो मैंने आपको सीरीज दिखाई इनमें एक कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब अगर हम करते चले जाएं किसी चीज को, तो इसमें अगर हम इन्फिनिटी तक n की पावर लें तो उसमें हमारा कोई आंसर नहीं आएगा। अब उसके बरक्स मैं आपको दो और एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन इसको अगर फिर से आप फॉर्मूले से समझें तो आपको क्या नजर आएगा अगेन, इसमें इस दफा हमारा a जो है वो 1 है और r हमारा है -3, तो ऊपर आएगा 1 times 1 - -3 to the power n over 1 - -3। तो अब ऊपर आप देखेंगे इसमें आएगा 1 माइनस और -3 to the power n इज द सेम एज -1 to the power n times 3 to the power n, एंड नीचे आ गया आपका 1 - -3 is 1 + 3 which is 4। अब इसमें आप देखेंगे जब n की तादाद बढ़ती जा रही है तो 3 to the power n तो बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन -1 to the power n के साथ क्या हो रहा है, वो ऑल्टरनेट कर रहा है, यानी कि अगर n 1 है तो -1 to the power 1 is -1, n अगर 2 है तो -1 to the power 2 is +1, n अगर 3 है तो -1 to the power 3 is -1 एंड सो ऑन। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि वो ऑल्टरनेट क्यों कर रही है प्लस और माइनस में। तो एक तो ये चीज हमको नजर आ गई, बिकॉज ऑफ 1 -1 to the power n ये ऑल्टरनेट कर रही है। दूसरी चीज हमें ये नजर आ गई कि ऑल्टरनेट करने के साथ साथ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी बढ़ रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ रही है, क्योंकि 3 to the power n जो है वो बड़ा होता जा रहा है, उसका सिर्फ साइन चेंज हो रहा है -1 to the power n की वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसमें पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म जो है वो 0.2 है, तीसरी टर्म 0.04, 0.008। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसमें पहली टर्म 1 है, कॉमन रेशियो इसमें क्या है 0.2, क्योंकि अगर आप 1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, 0.2 को फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आ जाएगी, 0.04 को 0.2 से किया 0.008 आ गई एंड सो ऑन। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है, इसका कॉमन रेशियो है 0.2। इसकी अगर आप सीरीज देखें तो आप देखेंगे कि 1 में हमने पहली टर्म का सम है 1, पहली दो का सम है 1 + 0.2 is 1.2, तीसरी है 1 + 0.2 + 0.04 which is 1.24, फिर आ रहा है तीसरी के ऐड किया 1.248, फिर आता है 1.2496, 1.2499 एंड सो ऑन, चलता चला जाता है। अगर आप इसमें देखें नंबर्स को तो आपको इंट्यूटिवली एक अंदाजा होगा कि ये नंबर जो है सीरीज के ये बढ़ रहे हैं, 1 से स्टार्ट हुए, फिर 1.2 है, 1.24, अब ये बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये किस नंबर के करीब पहुंच रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उस नंबर का नाम बताएं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप कहेंगे कि ये क्लोज हो रहे हैं 1.25 के, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ और 1.25 के करीब करीब होना शुरू हो गया इनका सम। और यही एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो फॉर्मूला भी हमको यही चीज कंफर्म करेगा कि अगर n को हम बड़ा करते चले जाएं तो सीरीज का सम क्या आएगा। इसमें अगर आप फॉर्मूला देखें तो इसमें r है 0.2 और a है 1,
तो 1 minus 0.2 to the power n over 1 minus 0.2, which is 1 minus 0.2 to the power n over 0.8. 1 divided by 0.8 is 1.25. 1.25 वो नंबर हमारा आ गया, और अंदर ब्रैकेट में हमारा 1 minus 0.2 to the power n. अब इसमें जो इसकी फाइनल फॉर्म आई है उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये नंबर 1.25 के करीब क्यों हो रहा है. ये इसलिए हो रहा है कि 0.2 की पावर्स हम n ले रहे हैं. अगर क्योंकि ये नंबर 0.2 जो है 1 से छोटा है, तो जो नंबर्स 1 से छोटे होते हैं बिटवीन 0 एंड 1, उनकी जब हम पावर्स हायर लेते रहते हैं तो वो छोटे होते चले जाते हैं. यानी कि 0.2 की पावर 1 इज 0.2, 0.2 की पावर 2 इज 0.2 टाइम्स 0.2 इज 0.04, वो 0.2 से छोटा है. 0.2 की पावर 3 इज 0.2 टाइम्स 0.2 टाइम्स 0.2 इज 0.008 एंड सो ऑन. तो वो नंबर छोटा होता चला जा रहा है. यानी कि अगर हम n को बहुत बड़ा ले लेंगे, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर तकरीबन 0 हो जाएगा. उसकी वैल्यू 0.2 टू द पावर n की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी. तो जब वो वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास क्या बच गया, 1.25 टाइम्स 1 माइनस 0 इज 1.25. तो फॉर्मूला भी हमें कंफर्म कर रहा है कि क्यों हमारी नंबर्स की वैल्यू जो है 1.25 के करीब जा रही हैं. एक और एग्जाम्पल इसी तरह हम देखते हैं. इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पिछले एग्जाम्पल ही की तरह है, लेकिन इसमें कॉमन रेशियो जो है वो आपका -0.2 है, -0.2. और अब आप इसमें देखें कि इसमें भी हम अगर जब सीरीज की वैल्यू लेना शुरू करते हैं तो पहली आई 1, क्योंकि दूसरी टर्म सीक्वेंस की -0.2 है, तो जब हम पहली दो टर्म्स को ऐड करेंगे 1 प्लस -0.2 तो वो 0.8 आ गई. फिर आ गई 0.04, उसको भी ऐड किया तो आपने 0.84 आ गया. फिर 0.832, 0.8336 एंड सो ऑन. इसमें भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी, वो ये कि जो सीक्वेंस का नंबर है वो किस नंबर के करीब पहुंच रहा है. जो अरिथमेटिक सीरीज का सम है, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक मुझको बताइए कि वो किस नंबर तक पहुंच रहा है, तो आप कहेंगे 0.83333 उस तक पहुंच रहा है. तो हम इसी को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज अप्रोचिंग 0.83333, और आगे डॉट 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 का मतलब है कि ये चलता चला जाता है. तो ये ऐसा क्यों है. इसमें एक और चीज भी देखें आप. एक तो आपने ये देखा कि ये करीब जा रहा है 0.8333 के. दूसरी चीज आपने ये देखी कि जो उसकी टर्म्स हैं, सक्सेसिव टर्म्स जो सीरीज की हैं, वो ऊपर नीचे जा रही है 0.8333 से. पहली टर्म 1 है, वो 0.83 से ऊपर है. दूसरी टर्म 0.8 है, वो 0.83 से नीचे है. तीसरी जो है वो 0.84 है, 0.83 से ऊपर है. चौथी 0.832, वो फिर 0.833 से नीचे है. एंड सो ऑन. ये इस तरह ऊपर नीचे होती जा रही है 0.8333 के. लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सक्सेसिवली क्लोज हो रही है. ऊपर से स्टार्ट हुई 1 से और नीचे तक आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और नीचे से स्टार्ट हुई 0.8 से और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता 0.833 की तरफ जा रही है. तो ये ऑल्टरनेट कर रही है, नॉट बिटवीन प्लस एंड माइनस, बट बिटवीन अबव एंड बिलो 0.8333, बट इट इज प्रोग्रेसिवली गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर. तो इसको भी अगर आप देख लें फॉर्मूले से तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों है. फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा है कि हमारा r इसमें -0.2 है. उसको जब हम -0.2 टू द पावर n लेंगे तो उसमें जिस तरह हमने दूसरे एग्जाम्पल में किया था उसी तरह यहां पे भी करेंगे कि -1 टू द पावर n. जब वो -1 टू द पावर n है और फिर आगे आपके बच गया 0.2 टू द पावर n. तो एज n बिकम्स लार्जर, -1 टू द पावर n ये ऑल्टरनेट करता है प्लस और माइनस. अच्छा, उसके साथ 0.2 टू द पावर n आ रहा है. जब n बढ़ता जा रहा है वो छोटा होता चला जा रहा है. तो जब आप इस, और उससे सबसे पहले उसके लिखा है 1, तो 1 में से आप जब -1 की पावर जो है वो इवन होगी तो उसका मतलब वो एक प्लस हो जाएगा. तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.2 को 1 में से. और अगर वो ऐड हो रहा है -1 टू द पावर n जो है अगर ऑड है तो वो -1 हो जाएगा, और उसको फिर आप ऐड करेंगे 0.2 टू द पावर n उसमें ऐड करेंगे. तो जो 0.2 टू द पावर n है वो छोटा होता होते होते 0 की तरफ जा रहा है. अच्छा, नीचे आपके है 1.2. तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज अबाउट 10/12 विच इज 5/6. 5/6 को आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो दैट इज 0.83333 एंड इट गोज ऑन फॉर एवर. तो बाहर आपके आ गया 1/1.2 इज 0.833. अंडर आपके आ गया 1 minus 1 टू द पावर n, 0.2 टू द पावर n. और आप देखेंगे एज n बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, वो जो सेकंड पार्ट है बिकॉज ऑफ 0.2 इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड गेट्स क्लोज टू 0.
اور آپ کا آخر میں صرف 0.83333 بچ جائے گا. تو یہ ہم نے 4 ایگزامپلس دیکھے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 جو پہلے ہم نے ایگزامپلس دیکھے تھے ان میں سیریز اگر ہم n کو بڑھاتے جائیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آخر کے 2 جو ایگزامپلس دیکھے تھے ان میں ہم نے دیکھا کہ ہم n کو بڑھاتے جا رہے ہیں, تو ایک جگہ ہم نے 1.25 پہ پہنچ گئے تھے اور دوسری دفعہ ہم 0.8333 پر پہنچ گئے تھے. تو ان میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اس میں کرتے ہیں کہ جو سیکوینس یا کسی سیریز کا اگر سم, انفینٹ سم جو ہے وہ ایک نمبر کے قریب ہوتا چلا جائے ایز n بیکمز بگر اینڈ بگر, اور وہ فائنائٹ نمبر ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ سیریز از کنورجنٹ بیکاز دا سم کنورجز. کسی چیز کی طرف کنورج کرنا اس کے مطلب اس کی طرف بڑھنا, تو اٹ کنورجز ٹو دیٹ نمبر. So if it converges to a finite number, we say the series is convergent. اگر اس کا کوئی finite sum نہیں آ رہا تو ہم کہتے ہیں سیریز جو ہے وہ ڈائیورجنٹ ہے. ڈائیورجنٹ وہ ڈائیورج کر رہی ہے کسی بھی نمبر سے, وہ کسی بھی نمبر پر کنورج نہیں کر رہی. تو جو سیکوینس تھی پہلے 2 ایگزامپلس میں وہ ڈائیورجنٹ سیکوینسز کے ایگزامپل تھے, اور جو سیکوینسز میں نے آپ کو دی تھی آخری 2 ایگزامپل میں وہ کنورجنٹ سیریز تھی. اس میں ایک چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا چلوں کہ 2 طریقے سے ڈائیورجنس ہو سکتی ہے اور 2 ہی طریقے سے کنورجنس بھی ہو سکتی ہے. جو آپ نے اگر دیکھیں جو پہلا ایگزامپل ہم نے دیکھا تھا اس میں ہم سٹارٹ ہوئے تھے, اگر میں یہ لائن ڈال لوں 1 پر, اس میں ہم سٹارٹ ہوئے تھے 1 سے اور گریجولی ہم نے بڑھنا شروع کر دیا تھا. اس کی اگر میں شیپ بناؤں تو کچھ اس طرح سے, اگر میں کنٹینیوسلی اس کو پین سے ڈرا کروں تو یوں بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کی. تو 1 سے سٹارٹ ہوئی اور بڑھتی چلی جا رہی تھی, تو اس کا کوئی باؤنڈری نہیں تھی. یہ پہلی ایگزامپل تھی. دوسری ایگزامپل میں کیا ہوا تھا کہ ہم سٹارٹ 1 سے ہی ہوئے تھے. اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ 1 سے سٹارٹ ہوا, اس کے بعد وہ اوپر گیا, پھر نیچے آیا نیگیٹو ہو گیا, پھر اوپر گیا پازیٹیو, پھر نیگیٹو, پھر پازیٹیو, پھر نیگیٹو, پھر پازیٹیو, پھر نیگیٹو اینڈ سو آن. لیکن وہ ہر دفعہ جب پازیٹیو سے نیگیٹو یا نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف جا رہا تھا تو اس کی جو میگنیچیوڈ تھا یعنی کہ اس کا سائز جو تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو اس کی بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, نہ پازیٹیو سائڈ پہ 1 کے نہ نیگیٹو سائڈ پہ. اب اس کے مقابلے میں جو تھرڈ سیکوینس تھی جو 1.25 پہ اپروچ کر رہی تھی, اس میں کیا ہوا تھا, اس میں ہماری لائن تھی ایٹ 1. ہم نے 1 سے سٹارٹ کیا, اور اگر میں اوپر ایک اور لائن ڈرا کر دوں, یہ لائن ہے 1.25 کی, 1.25. تو اس میں کیا ہوا, 1 سے گریجولی سٹارٹ ہوا, اور جیسے جیسے ہم n کی ڈائریکشن میں بڑھتے چلے گئے وہ کلوز ہوتا گیا اس لائن کے. اور اگر آپ اس کو لے جائیں تو یہ انفینٹلی کلوز کو کہتے ہیں, انفینٹلی کلوز یعنی کہ اتنا کلوز ہو جائے گا کہ ہم کو خالص آئی سے نظر نہیں آئے گا, اس میں بہت مائکروسکوپک لیول پہ وہ کلوز ہوتا چلا جائے گا, لیکن وہ اس لائن کو کبھی نہیں کراس کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ جب n بڑھتا چلا جائے گا تو وہ الٹیمیٹلی اس کی ویلیو 1.25 آ جائے گی. اور جو ہم نے آخری ایگزامپل دیکھا تھا اس میں ہمارا یہ ویلیو ہے 1 کی, اور میں اس میں نیچے ڈال دیتا ہوں. سپوز یہ ہماری لائن ہے, یہ لائن ہے ہماری 1 کی, اور یہ لائن ہے ہماری 0.8333 اینڈ سو آن اس کی. اس میں کیا ہوا کہ ہم نے سٹارٹ کیا 1 سے, اور اس میں ہم پہلے نیچے گئے 0.83 سے, پھر اوپر آئے, پھر نیچے گئے, پھر اوپر آئے, پھر نیچے, پھر اوپر. لیکن ایز وی گو اپ اینڈ ڈاؤن, ابو اینڈ بلو 0.8333, اس کی جو ڈسٹینس ہے وہ 0.833 سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس سیکوینس یا اس سیریز کا اگر ڈائیگرام بنائے تو کچھ اس طرح سے بنے گا کہ وہ کلوز ہوتا چلا جائے گا, اور الٹیمیٹلی وہ اتنا کلوز ہو جائے گا کہ ہم کو نظر بھی نہیں آئے گا کہ اس وہ 0.8333 سے کتنا دور ہے, مائکروسکوپک لیول پہ ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا وہ پھر الٹیمیٹلی اس کو کنورج کر جائے گا. تو اس میں 2 طریقے ہیں ڈائیورجنس کے اور 2 ہی طریقے ہیں کنورجنس کے. ڈائیورجنس کے یہ 2 طریقے میں نے آپ کو پہلے دکھائے کہ سٹارٹ ہو جائے ایک جگہ سے اور پھر بڑھتی چلی جائے, یا پازیٹیو ڈائریکشن میں یا نیگیٹو ڈائریکشن میں بھی بڑھتی چلی جا سکتی ہے. ایک یہ پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ آلٹرنیٹ کر رہی ہے پازیٹیو اور نیگیٹو میں, لیکن دونوں میں اس کی ڈسٹینس بڑھتا چلا جا رہا ہے.
اس کے مقابلے میں کنورجنس جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جس نمبر پہ وہ کنورج کرتی ہے یا تو وہ اسٹارٹ ہوتی ہے اس کے نیچے سے اور آہستہ آہستہ اس کے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے, یا اس کے اوپر سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے قریب تر ہوتی جاتی ہے. یہ ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ اس نمبر کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے, لیکن ایز ہم وی موو فارورڈ اٹ گیٹس کلوزر اینڈ کلوزر ٹو دیٹ نمبر. تو ان دو طریقوں سے بھی کنورجنس ہو سکتی ہے. ابھی ہم نے کنورجنس اور ڈائیورجنس کے طریقے سیکھے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیومیٹرک سیریز میں کیا یہ جو 4 ایگزامپل میں نے آپ کو بتائے تھے اس میں کیا فرق تھا کہ کچھ ایگزامپلس میں وہ ڈائیورج کر رہی تھی اور کچھ میں کنورج کر رہی تھی. تو اس کو ہم پن ڈاؤن کریں گے کیسے. اب آپ فارمولا دیکھیں, Sn is equal to A times 1 minus R to the power n over 1 minus R. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اصل چیز تھی وہ تھی ویلیو R کی, اور انفیکٹ ایبسولوٹ ویلیو آف R is the more important thing. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر R جو ہے وہ بٹوین -1 اور 1 ہو, یعنی کہ اس کی ایبسولوٹ ویلیو جو ہے وہ 1 سے چھوٹی ہو, تب تو ہم نے دیکھا تھا کہ سیریز کنورج کر رہی تھی. یعنی کہ ایگزامپل 3 اور ایگزامپل 4 میں R کی ویلیو کیا تھی, 3 میں تھی 0.2 اور 4 میں تھی -0.2. یہ دونوں جو ہیں یہ ان کی ایبسولوٹ ویلیو جو ہے وہ 1 سے کم ہے. پہلے 2 ایگزامپل میں R کی ویلیو 1 سے زیادہ تھی. پہلے میں تھی 3 اور دوسرے میں بھی ایبسولوٹ ویلیو جو تھی اس کی R کی ویلیو تو -3 تھی لیکن اس کی ایبسولوٹ ویلیو واز 3. تو جب اس کی ویلیو 1 سے زیادہ ہو تو ہم نے دیکھا سیریز ڈائیورج کر رہی تھی دونوں کیسز میں. جب R کی ایبسولوٹ ویلیو 1 سے زیادہ ہو سیریز ڈائیورج کر رہی تھی. کیوں ڈائیورج کر رہی تھی؟ کیونکہ اگر R 1 سے زیادہ ہے تو Rn ٹو دی ایبسولوٹ ویلیو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس لیے سیریز ڈائیورج کرتی ہے. اور دوسرے 2 کیسز میں R کی ویلیو کیونکہ ایبسولوٹ 1 سے کم تھی تو اس میں ہم دیکھا کہ Rn کی ایبسولوٹ ویلیو بھی چھوٹی ہوتی چلی جائے گی اور وہ الٹیمیٹلی 0 پہنچ جائے گی. تو وہ پھر اس لیے کنورج ہو رہی تھی. اگر ہم دوسرے کیس کو دیکھیں جہاں پہ R کی ویلیو ایبسولوٹ R کی ویلیو 1 سے کم ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ فارمولے پہ کیا اثر پڑتا ہے. جو R ٹو دا پاور n ہے الٹیمیٹلی وہی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور وہ 0 بن جائے گا. تو وہ جب 0 بن جائے گا تو ہمارے پاس کیا رہ گیا, Sn is equal to A over 1 minus R. یہ ایک ہمارا اب نیا فارمولا آ جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں دس از an infinite sum of the geometric series. یعنی کہ کوئی ہمارے پاس جیومیٹرک سیریز اگر ہو اور اس کو ہم انفینٹلی اس کی ٹرمز کو ایڈ کرتے رہے تو وہ ان کا سم اس فارمولے سے نکالا جا سکتا ہے. A over 1 minus R یہ فارمولا اسی سے ڈرائیو ہوا تھا جو جیومیٹرک سیریز کا فارمولا تھا, لیکن اس میں R ٹو دا پاور n جو ہے وہ 0 ہو گئی. تو اب آپ کے پاس بن گیا A over 1 minus R. کنوینشن ہے ہم کہتے ہیں the geometric sum to infinity of the series is A over 1 minus R. اور اس کی جو نوٹیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم پہلے لکھتے تھے Sn کیا ریپرزینٹ کرتا تھا, sum to n numbers. S اس کے نیچے ہم انفینٹی کا سائن ڈالتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم sum to infinity کر رہے ہیں. تو یہ چیز اب آپ نے یاد رکھنی ہے, ایک بیسکلی تھیورم بھی ہے کہ whenever the absolute value of R, whenever the absolute value of the common ratio is less than 1, then the series converges and the infinite sum is given by this formula. اب ہم کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انفینٹ جیومیٹرک سم سے ہم کس قسم کی پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی پرابلمس میں آتی ہیں جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ وہ آپ انفینٹ سیریز سے سالو کر سکتے ہیں. تو یہ ایگزامپل دیکھیں, اس میں ہم کو انہوں نے ایک ریکرنگ ڈیسیمل دے دیا ہے 0.296 296 296 goes on forever. اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس کو ایک فریکشن کے طور پہ آپ نے لکھنا ہے, رائٹ اٹ ایز اے فریکشن. تو وہ کیسے ہم لکھیں گے؟ اب اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ ریکرنگ ڈیسیمل ہے, یعنی کہ ایک چیز جو ہے وہ ریکرنگ کر رہی ہے, اور ہم نے آپ کو یاد ہے جب ہم ریشنل نمبرز کو پڑھنا شروع کیا تھا تو ہم نے ریشنل نمبرز کی پہچان بتائی تھی کہ وہ یا تو فریکشنز میں ہوتے ہیں یا ان کا کوئی ریپیٹنگ پیٹرن ہوتا ہے. تو وہ ہم نے اس لیے بتایا تھا کیونکہ جو بھی ریپیٹنگ پیٹرن ہوتا ہے اس کو ہم آلسو ایز اے فریکشن لکھ سکتے ہیں, اور اس کو ہم ایز اے فریکشن لکھتے کیسے, یوزنگ دی جیومیٹرک سیریز. ایگزامپل کو ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے اس کو. اب اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 0.296 پلس 0.000296 پلس 0.000000296 پلس اینڈ کنٹینیوز لائک دیٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے کیا کیا, ہم نے جو 3 کے اس کے پیکٹس تھے ان کو ہم نے الگ الگ کر لیا. تو اگر آپ ان کو ایڈ کریں گے تو 0.296 296 296
یہی چیز بنے گی. اس کو ہم نے صرف یہ کیا کہ ان کے پیکٹس کو الگ کر لیا, اور آبویسلی یہ فار ایگزامپل دس 296 اس سے پہلے کتنی ڈیسیمل پلیس پہ زیرو ہے, 1 2 3, تو ہم نے 3 زیروز یہاں پہ لکھ لیے. اسی طرح اس 296 پر سے پہلے کتنی ڈیسیمل پلیسز ہیں, 1 2 3 4 5 6, تو ہم نے 1 2 3 4 5 6 لکھ لی. اچھا ابھی ہم نے لکھ تو اس طرح سے لی, اب اس کو ہم اور کیسے یوز کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے یہاں جانے میں میں کیا لکھ سکتا ہوں, اس کو میں لکھ سکتا ہوں از اکول ٹو 0.296 پلس 0.001 ٹائمز 0.296. اگر آپ 0.296 کو 0.001 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہی نمبر بنے گا. اسی طرح اگر آپ پلس 0.001 اسکوئر ٹائم 0.296 لکھیں گے تو وہ اس نمبر کا بنے گا, اینڈ پلس ادر ٹرمز. تو ہم نے جب اس کو اس طرح سے لکھ لیا 0.001 اسکوئر 0.296 اینڈ ادر ٹرمز, اب آپ اس سیریز کو دیکھیں, یہ کس قسم کی سیریز آپ کو لگ رہی ہے. یہ ایک جیومیٹرک سیریز اب آپ کو لگ رہی ہے. اس میں پہلی ٹرم اس کی کیا ہے, a از اکول ٹو 0.296, اور کامن ریشو اس کا کیا آ رہا ہے, ہر سکسیسو ٹرم کو ہم پچھلی ٹرم سے کیسے obtain کر رہے ہیں, بائی ملٹیپلائنگ اٹ بائی 0.001. سو کامن ریشو آپ کا آ گیا 0.001. اچھا اب آپ کے پہلی ٹرم آ گئی, کامن ریشو آ گیا. آپ نے یہ نوٹ کیا کہ کامن ریشو از لیس دین 1, اس کی ویلو جو ہے وہ 1 سے کم ہے. تو ہم اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کیونکہ یہ ایک انفینٹ ریکرنگ ڈیسیمل پلیس ہے, انفینٹلی جا رہی ہے, تو یہ سم بھی انفینٹ ہوگا. تو یہ ایک جیومیٹرک سیریز کا انفینٹ سم آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اس فارمولے سے جو ابھی ہم نے سیکھا ہے اس سے ہم کر کے دیکھتے ہیں. تو اگین میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, اے ہمارا آ گیا 0.296 اور آر ہمارا آ گیا تھا 0.001, اور ہم نے جو فارمولا لکھا تھا ایس انفینٹی کا وہ تھا a اوور 1 مائنس آر. ابھی آپ اس میں ان کی ویلیوز ڈالیں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا 0.296 ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس 0.001 which is equal to 0.296 divided by 1 minus 0.001 is 0.999 which is equal to, اب ڈیسیمل ریموو کر دیں, 296 over 999. تو اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک کمپلیکیٹڈ سی ڈیسیمل, انفینٹ ڈیسیمل نمبر تھا, اس کو ہم نے کس طریقے سے انفینٹ جیومیٹرک سیریز کے طور پہ پہلے ریکگنائز کیا, تو اس کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا, انفینٹ جیومیٹرک سیریز کے طور پہ ریکگنائز کیا. اس کے بعد ہم نے جب فارمولا لگایا تو اس کو ہم نے ایز اے ریشنل نمبر ریپرزینٹ کر دیا, ایز اے فریکشن 296 over 999 فریکشن کے طور پہ. تو یہاں آپ نے دیکھا ایک بڑی انپورٹنٹ ایپلیکیشن ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے, آپ کسی کو بتا رہے ہو ریشنل نمبرز وہ بھی ہوتے ہیں جن میں جو فریکشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ریشنل نمبرز وہ بھی ہوتے ہیں جن میں ریکرنگ ڈیسیمل اکر کرتے ہیں. تو کوئی آپ سے پوچھ لے گا اچھا یہ دونوں ایک برابر کیسے ہیں, تو برابر اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس ریکرنگ ڈیسیمل پلیس آتی ہے, ریکرنگ ڈیسیمل پیٹرن آتا ہے, آپ اس کو انفینٹ جیومیٹرک سیریز کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں اور اس کو پھر انفینٹ جیومیٹرک سیریز کا فارمولا لگا کے ایز اے فریکشن لکھ سکتے ہیں. سو دیز ٹو تھنگز آر ایکویولنٹ. بہت ہی انپورٹنٹ ایپلیکیشن ہے یہ اس کی. ایک اور انٹرسٹنگ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایک بیٹل کا ذکر ہے which is apparently lost. Okay, so this beetle starts at a point O on the floor. It walks 1 meter east, then 1/2 meters west, then 1/4 meters east and so on. It's confused ہوئی ہے کسی وجہ سے. Halving the distance at each change of direction. تو ہر دفعہ جب وہ ڈائریکشن چینج کرتی ہے بیٹل تو اس کا ڈسٹینس جو ٹریول کرتی ہے وہ ہاف ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشچن میں یہ پوچھا ہے کہ الٹیمیٹلی ہاؤ فار ڈز اٹ اینڈ اپ ان دی اینڈ. اگر وہ بیٹل اس طرح چلتی رہے انفینٹلی لانگ تو ویئر ول اٹ اینڈ اپ, ہاؤ فار ول اٹ اینڈ اپ فرام زیرو. تو اس قسم کے ایگزامپلز میں اگر آپ ایک ڈائیگرام بنا لیں تو پھر اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کر رہے ہیں. تو ہم ایک ڈائیگرام اس کا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. تو یہ ہمارا پوائنٹ ہے, ادھر سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں, یہ ہمارا پوائنٹ 0 آ گیا. ادھر سے وہ بیٹل جاتی ہے
1 मीटर स्टार्ट करती है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो बीटल 1 मीटर यहां पे गई ईस्ट की डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस है 1. अब बीटल जो है यहां से टर्न करती है और वापस आती है वेस्ट की डायरेक्शन में हाफ, यहां तक आती है, ये डिस्टेंस जो है ये हाफ है. अब यहां पे बीटल फिर मुड़ती है और फिर ईस्ट की तरफ जाती है, अब वो जाती है 1/4, अगेन स्टार्ट्स हियर एंड एंड्स अप somewhere here in the middle. This distance is 1/4. अब क्या करेगी वो, यहां से स्टार्ट होगी, अगर ईस्ट में जाएगी तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर वो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इस डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा. हाफ ऑफ 1/4 इज 1/8, इधर आ रही है. तो इस तरह से मैं उसकी डायरेक्शन भी लिख सकता हूं. जब ब्लू लाइन पे बीटल इस तरफ वेस्ट की तरफ जा रही है और रेड लाइन पे बीटल ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इसी तरह बेसिकली जिगजैग होती रहेगी बीटल, लेकिन इन दोनों के बीच में आखिर में देखो डिस्टेंस उसका कम होता जा रहा है बाय अ फ्रैक्शन ऑफ 1/2. तो अल्टीमेटली क्वेश्चन है कि अल्टीमेटली जीरो से वो कितने डिस्टेंस पे एंड अप होगी बीटल. तो इसको अगर आप डायग्राम को देखें तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है. इसकी पहली टर्म क्या है, इसकी पहली टर्म जो है वो है 1, पहला तो ए हुआ. अब इसमें एक चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है बीटल की, वो ट्रेवल सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं कर रही, वो इस डायरेक्शन में भी कर रही है. तो डायरेक्शंस जब चेंज होती हैं किसी चीज की, तो उसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं कि नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं. यानी कि इस तरफ अगर हम पॉजिटिव करें तो इस तरफ जाते हुए नेगेटिव हो जाएगा. यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 0 से स्टार्ट हो रहा हूं और 1 मीटर मैं ईस्ट में जा रहा हूं और फिर 1/2 मीटर में वेस्ट में वापस आ रहा हूं, तो मैं 0 से कितनी दूर हूं, मैं 0 से 1/2 मीटर ईस्ट दूर हूं. ठीक है, वो कैसे निकाला, 1 - 1/2 इज 1/2. तो इसलिए जब हम वापस वेस्ट की तरफ आ रहे हैं इसमें, तो डायरेक्शन माइनस होगी. तो इसमें अगर आप दोबारा देख लें तो जो उसकी नेक्स्ट टर्म होगी A2 जो है वो होगी -1/2. फिर वापस A3 जो होगी, अब हम फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो 1/4 होगी एंड सो ऑन. तो इसको आप देखेंगे कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है. पहली टर्म इसकी 1 है, फिर -1/2, फिर 1/4. तो इसमें पहली टर्म 1 है, कॉमन रेशियो क्या हो गया, -1/2. क्योंकि इसको हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पहुंचेंगे, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पहुंचेंगे. तो अगर आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसके मैं लिख देता हूं, पहली टर्म इसकी अब हमारी आ गई 1 और कॉमन रेशियो हमारा आ गया -1/2. अब बीटल जो है इट गोज ऑन फॉर इंफिनिटी, और आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर इज 1/2 विच इज लेस देन 1. तो हमने ये जब आइडेंटिफाई कर लिया कि रेशियो जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1, तो अब हम इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगा सकते हैं. 1/1 - -1/2 which is equal to 1/1 + 1/2 which is 1/3/2 which is 2/3. So अगर बीटल जो है ये चलती रहे फॉर एवर, तो इट विल एंड अप अबाउट 2/3 मीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन. ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि इसमें बीटल से हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन अक्सर सिस्टम्स में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल सिस्टम्स में भी बहुत होता है कि अगर आपका कोई सिस्टम आगे पीछे को जा रहा है, ऑल्टरनेट कर रहा है, तो आप पता करना चाहते हैं उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा, वो कहां पे एंड अप करेगा. तो उस किस्म के एग्जाम्पल्स में भी आप इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज लगा सकते हैं. एक और एग्जाम्पल इसी तरीके का, इसमें हमारे पास इट्स एन ओल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक, ये ब्रोक, टूटा हुआ है. सो जब वो पेंडुलम आपको अगर कभी आपने ग्रैंडफादर क्लॉक देखा हो, तो वो बड़ा सा क्लॉक होता है, उसके नीचे वो टिक टिक घूम रहा होता है पेंडुलम. तो इट हैज अ स्विंगिंग पैटर्न. ये पहले 25 सेंटीमीटर स्विंग करता है, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 16 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. तो ये इस तरह से स्विंग कर रहा है. पहले इसकी जो स्विंग है वो कम होता जा रहा है, यानी कि इस तरफ जाए लेट्स से 25 सेंटीमीटर, फिर स्विंग हुआ, फिर स्विंग हुआ, फिर स्विंग हुआ. तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है ऑफ द स्विंग्स रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन,
दे वांट अस टू नो कि जो स्टॉप करने से पहले पेंडुलम ने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो अगर आप इसको भी पहले देखेंगे तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है. कैसे बन रही है इसका आप देखें कि पहली टर्म जो है वो 25 है, दूसरी 20 और तीसरी 16 है. 25 से हम 20 में कैसे पहुंचेंगे? अगर हम 25 को मल्टीप्लाई करें 0.8 से या 4/5 से, तो 25 टाइम्स 4/5 इज 20, या 25 टाइम्स 0.8 इज 20. सिमिलरली 20 टाइम्स 0.8 इज 16. तो आपने इसको एज सून आपने इसको रिकॉग्नाइज किया कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है और इसका रेशो वो क्या आ रहा है, r 0.8, वो 1 से कम है. तो आपको पता है कि इसकी चलती रहेगी तो उसको हम इन्फिनिट सम कर सकते हैं. तो इसका इन्फिनिट सम देख लेते हैं क्या होता है. तो इसको हम देख लेते हैं. इसकी जो पहली टर्म है वो है 25 और इसका कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4/5. ये कॉमन रेशियो आ गया. अब ये क्लॉक अगर चलती रहेगी तो इसका इन्फिनिट सम क्या आ जाएगा? इन्फिनिट सम देख लें आप, इसका क्या आएगा? इन्फिनिट सम आएगा s infinity is equal to a over 1 minus r, which is equal to a is 25 over 1 minus 4/5, which is equal to 25 over 5 minus 4 is 1/5, which is equal to 25 times 5, which is 125. So before this clock finally comes to rest after being broken, क्या होगा? It will travel a distance of about 125 centimeter before coming to rest. ये भी एक आपने इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देख लिया इसमें. अच्छा, आपको अगर याद होगा तो हमने कुछ और नोटेशंस इंट्रोड्यूस की थी समेशन की, जिसमें हम सिग्मा नोटेशन इस्तेमाल कर रहे थे कि सम कैसे निकालते हैं. ठीक है, उसमें आपने देखा था कि अगर मैं दोबारा रिकॉल करूं तो सिग्मा मीन्स फॉर सम, और नीचे हमारे उसके एन की स्टार्टिंग वैल्यू होती है और ऊपर एन की एंडिंग वैल्यू होती है, और उसके आगे हमारा फॉर्मूला लिखा होता है कि जिसके तहत उसको हमने सम करना है. तो अब एक दो एग्जाम्पल उसके भी देख लेते हैं ताकि आपको उस नोटेशन से भी फेमिलियरिटी हो जाए. तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें आपको एक सम निकालना है. n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड ऊपर उसके इन्फिनिटी लिखा है, यानी कि आपको एक इन्फिनिट सम निकालना है ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 35 टाइम्स -1/4 टू द पावर n-1. अब ये अगर मैं आपको दे दूं तो आप कहेंगे अच्छा ये इसको मैं कैसे लिखूंगा, कैसे करूंगा? तो इसके एक दो तरीके हैं कि शुरू की 2-3 वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं. तो उसकी अगर आप 2-3 वैल्यूज लिख लें तो देखें कैसे होगा. When n is 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 35 टाइम्स -1/4 की पावर 1 - 1 is 0. दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 टाइम्स -1/4 की पावर आ जाएगी n is 2, 2 - 1 is 1, प्लस 35 -1/4. तीसरी वैल्यू n की क्या आएगी? when n is 3, 3 - 1 is 2, and so on. असल में इसका मतलब ये है which is equal to, अगर आप इसको दोबारा लिख रहे हैं, anything raised to the power 0 is 1. So this is 35 plus 35 times -1/4 plus 35 times -1/4 square and so on. तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपको क्या लग रहा है? दिस इज एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है. इसमें आपकी कॉमन टर्म जो पहली टर्म है वो आपकी आगे 35 और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? -1/4. कॉमन रेशियो -1/4 आ गया. ये अब हम इन्फिनिट सम इसका क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू देखें अगर आप, दैट इज 1/4 विच इज लेस देन 1. तो हमारा थ्योरम यही कह रहा था कि जो कॉमन रेशियो है अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से नीचे है तो हम उसको इसका इन्फिनिट सम निकाल सकते हैं. तो इसमें अगर आप फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे a35. अच्छा, इसमें अगर आप देखें, अगर आप ये लिखना नहीं चाह रहे थे, आप इसको वैसे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज ए ज्योमेट्रिक सीरीज. कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? आपको याद है ज्योमेट्रिक सीरीज का nth वैल्यू कैसे निकलती है? दैट इज a r n-1.
یہ ज्योमेट्रिक सीरीज की जनरल nth टर्म है. तो इसमें आप देख लें, अगर इसको आप इस तरह से रेकग्नाइज करें, दिस इज द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज और अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. 35 is a, r is -1/4 to the power n-1. तो आप उससे इमीडिएटली रेकग्नाइज कर सकते थे कि ये क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के टर्म्स हैं तो ये एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगेगा. तो उसको हम कैसे करेंगे? a over 1 minus r, which is a is 35 over 1 minus -1/4, which is equal to 35 divided by 1 plus 1/4 is 5/4, which is equal to 35 times 4 divided by 5. 5 goes into 35 7 times. 7 times 4 is 28. तो ये इस तरह से आप इसका ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. अब अगर आप इसको दोबारा देखें, एक और एग्जाम्पल, इसी तरीके का एग्जाम्पल है, उसमें अगर आप देखें तो एक और इन्फिनिट सीरीज आपके सामने आई हुई है. वो इन्फिनिट सीरीज जो है वो है 9 1/2 to the power n-1. अब इसमें भी आप अगर पहली कुछ टर्म्स को लिखेंगे तो आप लिखना शुरू कर सकते हैं कि भाई 9, फिर दूसरी टर्म आएगी 9 times 1/2, तीसरी टर्म आएगी 9 times 1/2 स्क्वायर्ड, और फिर आप रिकग्नाइज करेंगे कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है. लेकिन अगर आप इसको पहले से देखना चाहें तो आप देख लें कि दिस इज ऑफ द फॉर्म a to the power a times r to the power n-1. आप समझ जाएंगे कि जो इसकी टर्म्स हैं वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं. तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं तो हम उसको रिकग्नाइज कर लेंगे इमीडिएटली. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a r to the power n-1. a इसमें आ गया 9, तो आपने यहीं से रिकग्नाइज कर लिया कि a 9 आ गया, r की वैल्यू 1/2 आ गई और n-1 उसके ऊपर है. आपको निकालनी है s इंफिनिटी. ओके, इन्फिनिट सम है फ्रॉम 1 to infinite. So that is equal to a 9 over 1 minus r, 1 minus half, which is equal to 9 over half, which is equal to 18. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग देखें आप कि आप कुछ नंबर्स को, इसमें इंटरेस्टिंग ये कि ये इन्फिनिट है नंबर्स, इनको हम ऐड करते चले जा रहे हैं. यानी कि आप हमेशा इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये हमको बता रहा है कि जब हम इन इन्फिनिट नंबर्स को ऐड करेंगे हमारा आंसर ये नंबर आ जाएगा, फाइनाइट. तो दैट इज एन अमेजिंग थिंग कि आप इन्फिनिट नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसका एक सिंपल सा फाइनाइट आंसर आया था. तो इसको आप अगर रिकग्नाइज करें तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ पोशीदा है कि आपने एक इन्फिनिट नंबर इसको ऐड किया, इन्फिनिट यानी कि हमेशा करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उसका आंसर क्या आएगा, 18. अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज इन्फिनिट सम हमने अभी टॉपिक देखा, तो उसके बाद अब हम एक रिव्यू कर लेंगे उन सारे टॉपिक्स का जो सीक्वेंस एंड सीरीज में आए. क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है. अभी तक तो हमने ये किया ना कि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ी, उसका आंसर निकाला, उसके क्वेश्चंस देखे, उनका आंसर निकाला, सीरीज के आंसर निकाले, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के आंसर निकाले, ज्योमेट्रिक सीरीज के आंसर देखे, और फिर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के आंसर देखे. अब आपको कभी सिचुएशंस ऐसी भी मिल सकती है जिनमें आपको मोर देन वन फॉर्मूला लगाना पड़े, या कहीं कुछ जगह पे वो अरिथमेटिक सीरीज बन रही हो, कहीं पे ज्योमेट्रिक सीरीज, दोनों को इस्तेमाल करना पड़े. उन सिचुएशंस में आप क्या करते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं. तो ये जो पहला एग्जाम्पल आ रहा है इसमें इट्स सेइंग दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 6 एंड द फिफ्थ टर्म इज 12. ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म और फिफ्थ टर्म आपको दे दी. द प्रोग्रेशन हैज n टर्म्स एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 90. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. इसमें क्या करेंगे आप, आपको इसमें तो एक चीज पता ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द सेम थिंग एज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस. तो अब आपको सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, आपको होना पता चाहिए कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा. तो उसमें अगेन वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो उसका मैंने आपको पहली चीज बताई थी कि क्या करना है, उसकी जो चीजें आपको दी हुई है उसको आप लिख लें, फिर आप पता करें कि अच्छा हमने इसमें पता क्या करना है. तो इसमें एग्जाम्पल्स में देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है
फर्स्ट टर्म इज 6. अच्छा, उसके बाद आपको उसकी फिफ्थ टर्म भी दी हुई है. फिफ्थ टर्म इज 12. The progression has n terms and the sum of all the terms is 90. आपको Sn भी दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का is 90. ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. आपको पता करना है द वैल्यू ऑफ n, कि कितनी टर्म्स हैं जिनको हमने ऐड किया तो 90 बना. तो सबसे पहले इसमें हम ये जो दो चीजें गिवन है उनको हम इस्तेमाल करते हुए, रिमेंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहली चीज, पहला नंबर इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो यू नीड टू नो द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस अभी हमको गिवन नहीं है, वो हम कैसे निकालें? उसको निकालने के लिए अब आप देखेंगे कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं. आपका है a is 6, a5 is 12. तो कॉमन डिफरेंस आपने निकालना है. आपको पता है कि an अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? an is equal to a plus n minus 1 times the common difference d. That is the formula for an. तो यहां पर आपका n क्या है? n is 5. तो आपका है a5 is equal to a plus 5 minus 1 times d. a5 आपको पता है is 12. तो इसका मतलब है 12 is equal to a plus 5 minus 1 is 4d. अच्छा, a की वैल्यू भी आपको पता है 6 है. So 12 is equal to 6 plus 4d. That means 4d is equal to 12 minus 6, which is 6. So d is equal to 6 over 4. इसको अगर आप दोबारा से देख लें, हमने a5 हमको गिवन था. इस इंफॉर्मेशन को हमने इस्तेमाल किया. हमने कहा कि अच्छा, हमें कॉमन डिफरेंस इज द अननोन टर्म, वो हमने निकालनी है. तो वो कैसे निकालेंगे? हमने उसको फॉर्मूला में डाल दिया an is a plus n minus 1d. और उसके बाद हमने सारी वैल्यूज डाल दी. हमारे पास an की वैल्यू गिवन है 12 है. हमारे पास n is 4, n is 5, a5, तो n is 5 गिवन है. और हमारे पास a की वैल्यू गिवन है. उन सबको जब हमने इसमें डाला तो आपका गया 12 is equal to 6 plus 4d. उसके बाद आप बेसिक अलजेब्रा करना है. 6 को इस तरफ ले गए तो 12 minus 6 हो गया, 4d minus 6. So that is 6. d is 6 over 4, which is 3 over 2. So common difference अब आपका निकल आया. अब जो नेक्स्ट पार्ट था प्रॉब्लम का, वो आपको क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमको उसका Sn पता है, उसकी पूरी टर्म्स का नंबर पता है, विच इज 90, और हमको पता करना है कि ये कितनी टर्म्स है इसमें. अब इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें आपको Sn अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. रिकॉल करें, Sn इज इक्वल टू n over 2 2a प्लस n minus 1 d. ये हमने अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला निकाला था. अब इसमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास Sn दिया हुआ है 90, n हमें निकालना है n over 2, a हमें गिवन है a is 6 प्लस अगेन n हमें निकालना है n minus 1, और अभी हम पीछे d निकाल चुके हैं 3 over 2. अब बेसिकली ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ n, जिसको हमने सॉल्व करना है. तो अगर आप इसको देखें, दिस इज इक्वल टू n over 2, 6 times 2 is 12 प्लस n minus 1 times 3 over 2. अगर हम इस 2 का एलसीएम ले लें और 2 को बाहर निकालें तो ये आपका आ जाएगा n over 4. 12 times 2 is 24 प्लस 3n minus 1, और हमारे यहां पर है 90. अब 4 से आप 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 9 times 4 is 36. So आपका आएगा 360 is equal to n times 24 plus 3n minus 3,
which is equal to n times 24 minus 3 is 21 plus 3n. So it's 3n plus 21. इसको अगर मैं दोबारा लिख लूं, बल्कि मैं इसी पेज पे इसको ऊपर से इरेज कर देता हूं ताकि इसको आप दोबारा देख लें. यही फॉर्मूला हम इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम देखते हैं कि क्या बनेगा ये. तो यहां से अब हम ऊपर जाते हैं तो ये बन गया हमारा 360 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 21n. अब आप देखें कि 3 फैक्टराइज हो रहा है थ्रू आउट, तो हम 3 से थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं. तो आपका आ जाएगा 120 is equal to n square plus 7n. अब आप देखेंगे इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं. ये हमारी बन जाएगी n square plus 7n minus 120 is equal to 0. इसको अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लिख सकते हैं और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा है, सो n इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b square which is 7 square minus 4 times a times c whole divided by 2 times a, which is equal to -7, which is equal to -7 plus minus square root 49 plus 480 whole over 2, which is -7 plus minus 480 plus 49 is 529. Square root of 529 is 23. ये आप कैलकुलेटर से अपने कंफर्म कर सकते हैं. होल ओवर 2. तो इसमें n जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए -7 प्लस 23 हो जाएगा, which is equal to 16 over 2, which is equal to 8. तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज को कंबाइन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस कंक्लूड्स आवर टॉपिक ऑन सीक्वेंसेस इन सीरीज, and we will begin with a review of the previous sections next time. Thank you.